structure of umbilical cord and its abnormalities. Structure of umbilical cord and its abnormalities. Okay, so coming to the umbilical cord. Umbilical cord contains two umbilical vessels, one umbilical vein. It will be closed by amnion membranes. Okay, so and overall ga mana covering enti Wharton jelly anedi untundi. Okay, so normal length of umbilical cord enta 50 to 60 centimeters. Okay, cord anedi manaki less unna short unna kuda problems anevi ravochu. Okay, so umbilical cord anedi em chestundi usually it connects. Umbilical cord connects from where to where? Fetus to placenta. Okay, so fetus nunchi manaki placenta variki umbilical cord anedi connect chestundi. So ee umbilical cord lo unna umbilical vein and umbilical arteries. So what they do? Umbilical vein em chestundi mother ante placenta nunchi oxygenated blood ni fetus ki చేరవేస్తుంది. Okay, so umbilical arteries em chestayi fetus nunchi deoxygenated blood ni placenta ki send చేస్తాయి అన్నమాట. Okay, so these are the functions of umbilical vessels. Okay, so structure of umbilical cord. So okay, so umbilical cord అనేది is a connecting link between placenta and fetus through the fetal blood flows to from the placenta. Placenta నుంచి fetus కి connection అన్నమాట. It extends from fetal umbilicus to fetal surface of the placenta. Development developed from connecting stalk and body stalk. Okay, so length enta 50 to 60 centimeters. So diameter is like 1.5 centimeters. Okay, shape ela untundi tortuous showing false nodes. Okay, attachment it is attached to fetal surface of the placenta. Okay, so manaki placenta idi maternal surface of the placenta kada. So this is fetal surface of the placenta. So this is the umbilical cord. So umbilical cord consisting of two umbilical arteries, one umbilical vein. Okay, so it contains two umbilical cords, one umbilical vein. Okay, it is covered by amniotic membrane and over it Wharton jelly. Okay, amnion covers the umbilical cord except near the fetal insertion. So umbilical cord మొత్తం కూడా amnion తోటి కవర్ అయ్యి ఉంటుంది అన్నమాట. ఎక్సెప్ట్ ఎక్కడైతే ఇది అంబలికల్ కార్డ్ అనుకుంటే ఈ అంబలికల్ కార్డ్ మొత్తం దేంతో కవర్ అయిపోయింది? ఆమ్నియాన్ తోటి కవర్ అయింది. ఎక్సెప్ట్ ఎక్కడైతే మనకి అటాచ్ అవుతుందో వేర్ అండ్ ఎపిథీలియల్ కవరింగ్ ఈస్ ఎక్సెప్ట్ నియర్ ద ఫీటల్ ఇన్సర్షన్. ఓకే, ఈ ఫీటల్ ఇన్సర్షన్ దగ్గర మనకి కవరింగ్ అనేది ఉండదు. సో హియర్ ఫీటల్ ఇన్సర్షన్ సైట్ లో మనకి కవరింగ్ అనేది ఉండదు. ద ఆర్టరీస్ విండ్ అరౌండ్ ద అంబలికల్ వెయిన్ ఇన్ ఏ స్పైరల్ ఫ్యాషన్. ఇక్కడ మనకి అంబలికల్ ఆర్టరీస్ అనేవి ఎట్లా ఏ ఫ్యాషన్ లో అంటే ఇట్లా స్పైరల్ లాగా ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, ఇన్సైడ్ ఎట్లా ఉంటుంది? స్పైరల్ ఫ్యాషన్ లో ఉంటుంది. సో ద వెజల్స్ ఆర్ లాంగర్ ఆర్ ద కార్డ్ ఇట్ సెల్ఫ్. దేర్ ఆర్ ఫాల్స్ నాట్స్ ఆన్ ద కార్డ్ సర్ఫేస్. కొన్నిసార్లు ఫాల్స్ నాట్స్ లాగా ఉంటుంది. ద వాట్సన్ జెల్లీ ప్రొటెక్ట్ ద వెజల్ ఫ్రమ్ అన్డ్యూ టార్షన్ అండ్ కంప్రెషన్. సో వాట్సన్ జెల్లీ ఏం చేస్తుందంటే కార్డ్ ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ద అంబలికల్ కార్డ్. ఇట్ కంటైన్స్ అంబలికల్ వెజల్స్. Okay, that connect the fetus to the placenta and allows free movement to the fetus. Okay, so umbilical cord ఉండడం వల్ల మనకి ఏంటి fetus ఫ్రీగా మూవ్ అవడానికి యూజ్ అవుతుంది. అండ్ ఈవెన్ ఇట్ బ్రింగ్స్ ద న్యూట్రియంట్స్ ఫ్రమ్ ద ప్లసెంటా. అబ్నార్మాలిటీస్. ఓకే, సో కార్డ్ లో మనకి ఏమేమి అబ్నార్మాలిటీస్ ఉండొచ్చు అంటే కార్డ్ లెంత్ అనేది లాంగ్ ఉండొచ్చు లేదా షార్ట్ ఉండొచ్చు. కార్డ్ కెన్ బి షార్ట్ ఆర్ లాంగ్. ఓకే, సో అబ్నార్మల్ కార్డ్ లెంత్, అబ్నార్మల్ కార్డ్ డయామీటర్. సో డయామీటర్ ఎంత అని చెప్పాను? 1 inch లాగా. ఓకే, 2.5 centimeter. సో అది అబ్నార్మల్ గా డయామీటర్ ఉండొచ్చు. వెరీ థిన్ ఉండొచ్చు, వెరీ లార్జ్ ఉండొచ్చు, వెరీ లాంగ్ ఉండొచ్చు, వెరీ షార్ట్ ఉండొచ్చు. ఓకే, సో కార్డ్ కాయిలింగ్. సో కార్డ్ కాయిలింగ్ కూడా మనకి హైపో కాయిలింగ్ ఉండొచ్చు, హైపర్ కాయిలింగ్ ఉండొచ్చు. ఓకే, అండ్ యూజువల్ గా మనకి అంబలికల్ ఆర్టరీస్ హౌ మెనీ? 2 umbilical arteries. Instead of 2 umbilical arteries, 1 single umbilical artery కూడా ఉండొచ్చు. 4 vessel cord. సో కొన్నిసార్లు 4 vessels అంటే 2 veins 2 cords కూడా ఉండొచ్చు. 2 umbilical veins 2 umbilical arteries ఉండొచ్చు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ 4 vessel cord. అబ్నార్మాలిటీస్ ఆఫ్ కార్డ్ ఇన్సర్షన్. సో కార్డ్ అనేది మనకి ప్లెసెంటాకి ఇన్సర్ట్ అయ్యే విధానంలో సో మనకి ప్రాపర్గా లేకుండా సెంట్రల్లో లేకుండా సైడ్స్కి మార్జిన్స్లో కూడా అట్లా ఇన్సర్ట్ అవ్వచ్చు. టార్షన్ అండ్ స్ట్రిక్చర్స్, హెమటోమా అండ్ సిస్ట్, ఇవన్నీ కూడా అబ్నార్మాలిటీస్ ఆఫ్ ద కార్డ్.
సో మనకి కార్డ్ ప్లెసెంటా ఎంత ఇంపార్టెంట్, సో మనకి కార్డ్ నుంచి కూడా మనకి బిట్స్ వచ్చే ఛాయిస్ ఉంది. సో ప్లీజ్ ట్రై టు కాన్సన్ట్రేట్. అబ్నార్మాలిటీస్ ఆఫ్ ద కార్డ్, కార్డ్ లెంత్, abnormal cord length, abnormal cord diameter, and coiling. Okay, that can be hypocoiled and hypercoiled. Okay, abnormal cord length. Okay, normal cord length is like 50 to 60 centimeters. Average enta 55 centimeters. So short cord అని మనం ఎప్పుడు చెప్పొచ్చు అంటే less than 35 centimeters. When the cord length is less than 35 centimeters, it can be considered as short cord. Okay, so long cord అని ఎప్పుడు చెప్పొచ్చు 80 centimeters above ఉంటాయి. ఓకే, లాంగ్ కార్డ్ వల్ల వచ్చే ప్రాబ్లం ఏంటి? సో కార్డ్ అరౌండ్ ద నెక్, కార్డ్ అరౌండ్ ద బాడీ విల్ అక్కర్. ఓకే, సో లాంగ్ కార్డ్, సో మోర్ దాన్ 80 centimeters, it is defined as long cord, higher occurrence of cord around the neck, cord around the body. ఓకే, సో మనకి షార్ట్ కార్డ్ ఉంటే వచ్చే ప్రాబ్లం ఏంటి? fetal distress, placental abruption and prolonged labor. Okay, long cord లో మనకి వచ్చే ప్రాబ్లం కార్డ్ ఎంటాంగిల్మెంట్. ఓకే, సో కార్డ్ ఎంటాంగిల్ అవ్వచ్చు, అంటే మనకి కార్డ్ అరౌండ్ ద నెక్ ఉండొచ్చు, కార్డ్ అరౌండ్ ద బాడీ కూడా ఉండొచ్చు. ఓకే, అంబలికల్ కార్డ్ డయామీటర్ ఎంత ఉండాలి? యూజువల్గా 1 inch. ఓకే, సో ఇక్కడ కార్డ్ అనేది ఎలా ఉంది? లీన్ కార్డ్, వెరీ థిన్. లీన్ కార్డ్ అంటే ఎలా ఉంది? థిన్ కార్డ్ అనమాట. ఓకే, లార్జ్ డయామీటర్ కార్డ్స్ అంటే కార్డే మనకి 1 inch కాకుండా 2-3 inches. సో బిగ్ బోర్ లాగా ఇంత పెద్ద సైజ్లో ఉంటుంది అనమాట. సో లార్జ్ డయామీటర్ కార్డ్స్ అసోసియేటెడ్ విత్ మ్యాక్రోసోమియా. సో లార్జ్ కార్డ్ ఉంటే మనకి మ్యాక్రోసోమిక్, ఎందుకంటే ఎక్కువ న్యూట్రియంట్స్ని మదర్ నుంచి తీసుకొస్తుంది కాబట్టి బేబీస్ ఎట్లా ఉండొచ్చు? మ్యాక్రోసోమియా. సో లార్జ్ బేబీస్ డెవలప్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందన్నమాట. లీన్ కార్డ్స్, థిన్ కార్డ్స్ ఉండడం వల్ల ప్రాబ్లం ఏంటి? లీన్ కార్డ్స్ వల్ల అంటే మేజర్గా IUGR వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. లీన్ కార్డ్స్ మే లీడ్ టు IUGR, లార్జ్ కార్డ్ మే లీడ్ టు macrosomia. Okay, umbilical cord coiling. So cord vessels spiral through the cord. ఇక్కడ మనకి umbilical cord coiling అంటే ఇట్లా మనకి వెజల్స్ అనేవి ఇట్లా కాయిలింగ్ లాగా ఉంటుంది, మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే తెలుస్తుంది. ఓకే, umbilical cord ఎట్లా ఉంటుందంటే ఇట్లా కాయిల్, వెజల్స్ విల్ బి లైక్ కాయిల్, స్పైరల్ లాగా ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, టెలిఫోన్ వైర్ ఎలా ఉంటుంది? సో అట్లా ఉంటుంది అనమాట యూజువల్గా. సో ఇక్కడ UCI, umbilical cord coiling index. Okay, umbilical cord coiling index. It is the number of complete coils divided by the cord length in centimeters. Okay, so ఇక్కడ మనకి కాయిలింగ్ అనేది కూడా ఎక్కువ కాయిలింగ్స్, ఓవర్ కాయిలింగ్ ఉన్న, కాయిలింగ్ లేకపోయినా హైపో కాయిల్డ్. ఓవర్ కాయిలింగ్ ఉంటే హైపర్ కాయిల్, కాయిలింగ్ తక్కువ ఉంటే హైపో కాయిల్ అనొచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ మనకి 10th percentile కంటే లెస్ దాన్ 10th percentile ఉంటే హైపో కాయిల్ అంటే, మోర్ దాన్ 90th percentile అంటే హైపర్ కాయిల్ అంట. సో నార్మల్ కాయిలింగ్ అంటే ఏంటి? 10th to 19th మధ్యలో ఉంటే, సో దిస్ ఇస్ 10th percentile అంటే ఏంటి? లెస్ దాన్ 10th percentile హైపో కాయిల్డ్. ఓకే, మోర్ దాన్ 90th హైపర్ కాయిల్డ్. ఓకే, 10th to 19th percentile is నార్మో కాయిల్డ్. ఓకే, సో హైపర్ కాయిలింగ్ ఈస్ లింక్డ్ విత్ ఫీటల్ డిమైజ్. ఓకే, హైపర్ కాయిలింగ్ వల్ల వచ్చే, ఎక్కువ మనకి కాయిలింగ్ అవ్వడం వల్ల ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే, సో మనకి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అనేది బేబీకి ప్రాపర్గా ఫీటస్కి అందకపోవడం వల్ల, సో ఫీటల్ డిమైజ్, డెత్, IUGR, ఇంట్రాపార్టమ్ హైపాక్సియా మే అక్కర్, హైపర్ కాయిలింగ్ వల్ల వచ్చే ప్రాబ్లం అనమాట. ఓకే, సో మనకి జనరల్గా అంబలికల్ కార్డ్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే మదర్ నుంచి, అంటే ప్లెసెంటా నుంచి ఫీటస్కి న్యూట్రియంట్స్ని, బ్లడ్ని చేరవేస్తుంది. ఓకే, ఈ అంబలికల్ కార్డ్ అనేది మనకి యామ్నియాన్ తోటి కవర్ చేసి ఉంటుంది. సో దానిపైన కూడా మనకి వాట్సన్ జెల్లీ అనేది ఉంటుంది. ఇన్సైడ్ ద అంబలికల్ కార్డ్ 2 umbilical vessels and 1 umbilical vein will be present. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఈ 2 umbilical vessels and umbilical arteries ఏమో it will bring deoxygenated fluid from the fetus to placenta. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి umbilical vein ఏం చేస్తుంది అంటే ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ని ప్లెసెంటా నుంచి ఫీటస్కి తీసుకొస్తుంది అన్నమాట. ఓకే, ఇక్కడ మనకి కార్డ్ లెంత్ అనేది 35 centimeters కంటే తక్కువ ఉంటే హైపోకాయిల్డ్ అని, ఓకే 80 centimeters కంటే ఎక్కువ ఉంటే లాంగ్ లెంతీ కార్డ్ అని కూడా అనొచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ షార్ట్ కార్డ్. 35 centimeters కంటే తక్కువ ఉంటే షార్ట్ కార్డ్. సో లాంగ్ ఉంటే 80 centimeters కంటే ఏవో లాంగ్ కార్డ్ అని అంటాం. ఓకే, కాయిలింగ్స్ అంటే ఫోల్డింగ్స్ అన్నమాట. ఓకే, స్పైరల్ లాగా మనకి స్పైరల్ బైండింగ్ చేస్తే ఎట్లా ఉంటుంది, లేదా టెలిఫోన్ వైర్ ఎలా ఉంటుంది, అట్లా కాయిలింగ్స్ అనేవి ఉంటాయి.
హైపోకాయిలింగ్ కూడా మనకి ప్రాబ్లమ్, హైపర్ కాయిలింగ్ కూడా ప్రాబ్లం. సో హైపర్ కాయిలింగ్ వల్ల మనకి IUGRIA చాయిస్ ఉంది. ఇంట్రాపార్టమ్ హైపోక్సియా కూడా రావచ్చు. యూ కెన్ సీ అంబలికల్ కార్డ్ కాయిలింగ్. సో చూడండి, దిస్ ఈస్ హైపోకాయిల్డ్. ఓకే, అబ్నార్మాలిటీస్ ఆఫ్ కార్డ్ ఇన్సర్షన్. ఓకే, కార్డ్ అనేది మనకి జనరల్గా ఎక్కడ ఇన్సర్ట్ అవ్వాలి? ప్లసెంటాలోకి సెంట్రల్గా ఇన్సర్ట్ అవ్వాలి. ఓకే, సో యూజువల్లీ ద కార్డ్ ఈజ్ ఇన్సర్టెడ్ ఎట్ నియర్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద fetal surface of the placenta. Various card insertion variations are marginal insertion. Okay, central లో కాకుండా మనకి మార్జినల్ లో ఇన్సర్ట్ అవుతే we can call it as marginal insertion or battledore insertion. Okay, so next furcate insertion. సో ఫర్కేట్ ఇన్సర్షన్ అంటే ఏంటంటే లైక్ మనకి అంబలికల్ కార్డ్ అనేది దేంతో కవర్ అయి ఉంటుందని చెప్పాను? ఆమ్నియాన్. అంబలికల్ కార్డ్ లోపల ఏముంది? బ్లడ్ వెజల్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ బ్లడ్ వెజల్స్ అనేవి కవరింగ్ లేకుండా జస్ట్ బిఫోర్ ఇన్సర్షన్ కవరింగ్ అనేది ఇక్కడ లాస్ అవుతుంది, ఈ ఆమ్నియాన్ అనేది లాస్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫర్కేట్ ఇన్సర్షన్. వెలామెంటస్ ఇన్సర్షన్ అంటే ఏంటి? ఓన్లీ మనకి మెంబ్రెయిన్స్కే అటాచ్ అయితే దాన్ని వెలామెంటస్ ఇన్సర్షన్ అంటారు. వాసా ప్రీవియా అంటే ఏంటి? వాసా ప్రీవియా అంటే సో జనరల్గా అంబలికల్ కార్డ్ అనేది మనకి ఆమ్నియాన్ తోటి ప్రొటెక్ట్ అయి ఉంటుంది కదా. సో ఈ ఆమ్నియాన్ అనేది లేకుండా బ్లడ్ వెజల్స్ ఎస్కేప్ అవుతాయి అన్నమాట. బ్లడ్ వెజల్స్ విల్ బి అన్ప్రొటెక్టెడ్ బై ద ఆమ్నియాన్. ఓకే, సో అంబలికల్ కార్డ్ బ్లడ్ వెజల్స్ అనేవి అన్ప్రొటెక్టెడ్ బై ద ఆమ్నియాన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ వాసా ప్రీవియా. ఓకే, ఇవి మనకి అబ్నార్మల్ కార్డ్ ఇన్సర్షన్స్. ఇవి చాలా వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. సో మనకి చాలా సార్లు బిట్లో అడగడం జరిగింది. అది బాటిల్డోర్ ఇన్సర్షన్ ఆర్ వెలామెంటస్ ఇన్సర్షన్. ఈవెన్ వాసా ప్రీవియా కూడా మనకి మినీ కాంపిటేటివ్ బిట్స్ ఇట్ వాజ్ ఆస్క్డ్. సో ప్లీజ్ ట్రై టు నోట్ ద ఇవన్నీ కూడా మనకి వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో కమింగ్ టు ఫర్కేట్ ఇన్సర్షన్. సో ఫర్కేట్ ఇన్సర్షన్లో ఏం జరుగుతుంది అంటే అంబలికల్ వెజల్స్ సెపరేట్ ఫ్రమ్ the cord substance before their insertion into the placenta. Please make a note. So please రాసుకోండి దయచేసి, వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తున్నాను. సో మార్జినల్ వెలామెంటస్ ఫర్కేట్. ఓకే, ఫర్కేట్ ఇన్సర్షన్లో ఏం జరుగుతుంది అంటే అంబలికల్ వెజల్స్ సెపరేట్ ఫ్రమ్ ద కార్డ్. ప్లసెంటా అనుకుంటే అంబలికల్ కార్డ్ ఇట్లా ఇన్సర్ట్ అవుతుంది నార్మల్గా. ఓకే, అంబలికల్ వెజల్స్ విల్ సెపరేట్. ఇక్కడ దీనిపైన కవరింగ్ ఏది? 3 వెజల్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ మనకి కవరింగ్ ఏముంది? ఆమ్నియాన్ ఉంది అనుకుందాం. ఓకే, నార్మల్. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే ఈ కవరింగ్ అనేది మిస్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఫర్కేట్ ఇన్సర్షన్లో జస్ట్ బిఫోర్ ఎంట్రింగ్, ఓకే, సో ఇట్లా మనకి ఈ కార్డ్ పైన ఉండే ఈ కవరింగ్ అనేది మిస్ అవుతుంది. ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. సో నార్మల్గా మనకి ప్లసెంటా ఇన్సర్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఇట్లా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మనకి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇన్సర్ట్ లైక్ దిస్ అంబలికల్ కార్డ్ ఇలా ఉండాల్సింది ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఈ లేయర్ అనేది ఇక్కడ మిస్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇట్లా మనకి ఇక్కడ మిస్ అయిపోయి ఇట్లా ఇన్సర్ట్ అవుతుంది అంబలికల్ ఆర్టరీస్. అంటే అంబలికల్ ఆర్టరీస్ కానీ అంబలికల్ వెయిన్ కానీ ఇక్కడ కవరింగ్ అనేది ఇక్కడ మిస్ అవుతుంది జస్ట్ బిఫోర్ ఇన్సర్షన్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఫర్కేట్ ఇన్సర్షన్. అర్థమవుతుంది కదా, ఇది అంబలికల్ కార్డ్. ఓకే, ఈ అంబలికల్ కార్డ్ అనేది ప్లసెంటాకి ఇన్సర్ట్ అయ్యేటప్పుడు సో జస్ట్ బిఫోర్ ఇన్సర్టింగ్ ఇన్ టు ద ప్లసెంటా ఇట్ విల్ లూజ్ ఇట్స్ కవరింగ్. ఆమ్నియాన్ అనేది లాస్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫర్కేట్ ఇన్సర్షన్. ఓకే, నెక్స్ట్ మార్జినల్ ఇన్సర్షన్ లేదా బాటిల్డోర్ ఇన్సర్షన్. సో మార్జినల్ లేదా బాటిల్డోర్లో ఏంటంటే ఇక్కడ సెంట్రల్ ఇన్సర్ట్ కాకుండా సో ఇక్కడ సమ్వేర్ ఎల్స్ మార్జిన్స్ లో ఇన్సర్ట్ అవుతుంది. ప్లసెంటా అనేది ఎక్కడ ఇన్సర్ట్ అవుతుంది? ఇట్లా మార్జిన్స్ లో. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇన్సర్టింగ్ ఇన్ టు ద సెంట్రల్ ప్లస్ సైడ్స్ కి ఇన్సర్ట్ అవుతుంది. దాన్ని మనం మార్జినల్ లేదా బాటిల్డోర్ అంటాం. మార్జినల్ ఆర్ బాటిల్డోర్. సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ప్లీజ్ మేక్ ఏ నోట్. మార్జినల్ ఇన్సర్షన్, వెలామెంటస్ ఇన్సర్షన్ రాసుకోండి. ఓకే, మార్జినల్ ఇన్సర్షన్ లేదా బాటిల్డోర్ అంటే డోర్ దగ్గర జస్ట్ మార్జిన్స్ లో. ఇక్కడ సెంట్రల్ గా ఇన్సర్ట్ అవ్వాల్సింది ఇక్కడ మార్జినల్ గా ఇన్సర్ట్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ బాటిల్డోర్ ఆర్ మార్జినల్. వెలామెంటస్ ఇన్సర్షన్ ఏంటంటే అంబలికల్ వెజల్స్ సపరేట్ ఇన్ ద మెంబ్రెయిన్స్ ఎట్ ఏ డిస్టెన్స్. ఓకే, ఇక్కడ మనకి అంబలికల్ కార్డ్స్ అనేది ఇట్లా డీప్ గా అటాచ్ అవ్వకుండా ఓన్లీ ఈ అంబలికల్ ఓన్లీ ఆమ్నియాన్ కొరియాన్ ఈ లేయర్స్ కి అంటే ప్లసెంటా పైన ఏదైతే కవరింగ్ మెంబ్రెయిన్స్ ఉన్నాయో ఓకే ఇక్కడ డీప్ గా మనకి అటాచ్మెంట్ అనేది ఉండదు. ఓకే, సో డీప్ గా ఉండకుండా ఓన్లీ ఈ సూపర్ఫిషియల్ కవరింగ్స్ కి ఇక్కడ మనకి డీప్ గా ఇది అటాచ్మెంట్ లేకుండా జస్ట్ సూపర్ఫిషియల్ గా అటాచ్ అయిపోయి ఉంటుంది అనమాట. వెలామెంటస్ అంటే
ఎలా ఉంటుంది, ఓన్లీ మెంబ్రెయిన్స్కి అటాచ్ అవ్వడం వల్ల హ్యాంగ్ అయినట్లు అనిపిస్తుంది. హౌ ఇట్ లుక్స్ లైక్ హ్యాంగింగ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ velamentous insertion. Umbilical vessels separate in the membranes at a distance from the placental margin. It is called velamentous insertion. Okay, you can see ఇది నార్మల్గా ఇన్సర్ట్ అవుతే ఇట్లా ఉంది. ఓకే, సో ట్రై టు అబ్జర్వ్, దిస్ ఈజ్ నార్మల్ ఇన్సర్షన్. సో మీరు యూ జస్ట్ ట్రై టు వాచ్ దిస్ క్లియర్లీ. ఈ ఇమేజెస్ని కూడా మీరు పిక్చర్స్ని క్లియర్గా చూడండి. ఎందుకు అంటే మనకి ఎయిమ్స్ ఎగ్జామ్లో కొన్నిసార్లు ఇమేజ్డ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఇస్తున్నాడు, కొన్నిసార్లు కాదు చాలాసార్లు. ఓకే, సో ట్రై టు సీ. ఓకే, విజువల్గా కూడా మీకు ఐడియా ఉండాలి. నార్మల్ ఇన్సర్షన్ ఇది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ఫర్కేట్. చూడండి ఇక్కడ మనకి ఇన్సర్షన్ అనేది ఇక్కడ బిఫోర్ ఇన్సర్షన్ అంటే మనకి అంబలికల్ కార్డ్ ఇక్కడ ఎలా ఉంది. ఓకే, ఈ డిఫరెన్స్ చూడండి. ఇక్కడ మనకి ఈ కవరింగ్ లేయర్ అనేది మిస్ అవ్వడం వల్ల ఇట్లా అంబలికల్ వెజల్స్ అనేవి స్ప్లిట్ అయినట్లుగా అనిపిస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఫర్కేట్ ఇన్సర్షన్. క్లియర్? ద జస్ట్ బిఫోర్ ఇన్సర్టింగ్ ఇన్ టు ద ప్లసెంటా కవరింగ్ మెంబ్రెయిన్ ఆమ్నియాన్ అనేది మిస్ అవుతుంది. ఓకే, ఇట్ లుక్స్ లైక్ దిస్. నెక్స్ట్ మార్జినల్ ఇన్సర్షన్. మనకి మార్జిన్లో ఇక్కడ చివర్లో ఇన్సర్ట్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఇక్కడ వెలామెంటస్ అంటే ఇక్కడ డీప్గా కాకుండా యూ జస్ట్ సీ ఇక్కడ మనకి వెలామెంటస్ ఇట్లా హ్యాంగ్ అయినట్లు తెలుస్తుంది. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద 4 types ఆఫ్ అంబలికల్ కార్డ్ ఇన్సర్షన్స్. అది నార్మల్, ఇది ఫర్కేట్, మార్జినల్ లేదా బ్యాటిల్లో వెలామెంటస్. వెలామెంటస్లో జస్ట్ మెంబ్రెయిన్స్కి అటాచ్ అవుతుంది. ఫర్కేట్లో బిఫోర్ ఇన్సర్షన్ మనకి ఆమ్నియాన్ కవరింగ్ లేయర్ అనేది మిస్ అవుతుంది. మార్జినల్లో మనకి మార్జిన్స్లో ఇక్కడ అటాచ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ బ్యాటిల్లో ఇన్సర్షన్. ఇక్కడ క్లియర్గా యూ కెన్ అబ్జర్వ్ దీస్ ఆర్ ఫర్కేట్ ఇన్సర్షన్. ఓకే, ఇలా ఎస్కేప్ అయింది చూడండి అంబలికల్ ఆర్టరీస్. ఓకే, ఇక్కడ సెంటర్లో ఇన్సర్ట్ అవ్వాల్సింది మార్జిన్లో ఇన్సర్ట్ అయింది. వెలామెంటస్ చూడండి ఇక్కడ డీప్గా ఇన్వాల్వ్ అవ్వాల్సింది ఓన్లీ మెంబ్రెయిన్స్కి మాత్రమే, జస్ట్ మెంబ్రెయిన్స్. Abnormalities of vessels. Okay, vessels number. Okay, single umbilical artery. How many umbilical arteries in umbilical cord? 2 umbilical arteries. Instead of 2 umbilical arteries అంటే 2 umbilical arteries కి బదులు ఇక్కడ మనకి ఓన్లీ సింగిల్ umbilical artery అనేది ఉంటుంది. ఓకే, సింగిల్ umbilical artery which results due to atrophy of the previously existing umbilical artery. ఓకే, ఇక్కడ ఒకే ఆర్టరీ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, 30% of all infants with only one umbilical cord have congenital anomalies. Artery ఉన్న childrenలో we can find many congenital anomalies like 30%. Okay, like aneuploids, tracheoesophageal fistulas, renal agencies, imperforate anus, vertebral defects, and 34% are growth restricted. 17% deliver preterm. Next, single umbilical artery. You can find just only single umbilical artery. Next, knots. Okay, so false knots here result from kinking. Okay, blood vessels అనేది మన kink అవడం వల్ల knots అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. Okay, so result from kinking of the vessels to accommodate length of the cord and are due to redundance of umbilical vessels. Okay, so ఇక్కడ మనకి ఈ umbilical vessels అనేవి it will form like a false knots by Wharton jelly. Okay, so ఇవన్నీ కూడా మనకి false knots. Next, true knots you can find. ఇవేంటి true knots. ఓకే, జస్ట్ మనకి నాట్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ముడేసినట్లు అనమాట. ఓకే, సో ట్రూ knots ఇన్సిడెంట్ 1 to 2%, మోర్ కామన్ ఇన్ మోనో ఆమ్నియాటిక్ ట్విన్స్. ఓకే, మోనో ఆమ్నియాటిక్ అంటే ఏంటంటే ఒకే ట్విన్ బేబీస్లో ఉంటుంది. ఓకే, ట్విన్స్లో ఆమ్నియాటిక్ మెంబ్రెయిన్ అనేది సింగిల్ ఉంటాయి. ఇది నాట్స్ అనేవి ఎందుకంటే 2 fetuses మనకి ఇట్లా మింగిల్ మూమెంట్స్ చేసేటప్పుడు దెర్ ఈస్ ఎ చాయిస్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ నాట్స్. ఓకే, మోనో ఆమ్నియాటిక్ అంటే సో 2 బేబీస్కి కూడా కవరింగ్ లేయర్ ఒకటే లేయర్ ఉంటుంది, మోనో ఆమ్నియాటిక్. ఓకే, సో మోనో ఆమ్నియాటిక్ ట్విన్ బేబీస్లో వీ కెన్ ఫైండ్ దిస్ ట్రూ నాట్స్. ఓకే, యాక్టివ్ ఫీటల్ మూమెంట్స్ క్రియేట్ ట్రూ నాట్స్. రిస్క్ ఆఫ్ స్టిల్ బర్త్స్ ఈస్ ఇంక్రీజ్డ్ టు 5 to 10 folds. ఓకే, సో దీంట్లో మనకి 5 to 10% స్టిల్ బర్త్ అయ్యే ఛాయిస్ ఉంది. FHR abnormalities are common during the labor, but cord pH values will be normal. ఓకే, ఫీటల్ హార్ట్ రేట్ కూడా మనకి అబ్నార్మల్ అయ్యే ఛాయిస్ ఉంది డ్యూరింగ్ ద లేబర్, ఎందుకంటే మనకి ప్రెషర్ వల్ల
ఈ నాట్ అనేది ఇంకా ట్రూ నాట్ బ్లడ్ సప్లై టు ద ఫీటస్ అనేది డిక్రీజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. సో దానివల్ల మనకి FHR కూడా అబ్నార్మాలిటీస్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది బికాస్ ఆఫ్ ట్రూ నాట్స్. ఓకే, అంబలికల్ కార్డ్ లూప్స్. ద కార్డ్ ఈస్ ఫ్రీక్వెంట్లీ కాయిల్డ్ అరౌండ్ ద ఫీటస్. ఓకే, ఇట్లా మనకి లూప్స్ అరౌండ్ ద బాడీ లేదంటే అరౌండ్ ద నెక్ లూప్స్ లాగా ఫామ్ అవ్వచ్చు. ఓకే, కంట్రాక్షన్స్ మే కంప్రెస్ ద న్యూకల్ కార్డ్. ఒకవేళ కనుక లూప్స్ అరౌండ్ ద ఫీటల్ నెక్. ఓకే, సో ఫీటల్ నెక్ కి అరౌండ్ కనుక లూప్స్ ఉంటే వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ న్యూకల్ లూప్. ఓకే, న్యూకల్ కార్డ్ అనొచ్చు. ఓకే, న్యూకల్ కార్డ్ కాస్ FHR డీక్సిలరేషన్ అంటే ఫీటల్ హార్ట్ రేట్ ఏమవుతుంది, తగ్గిపోతుంది. ఓకే, సో అరౌండ్ ద నెక్ ఉంటే మనకి ఫీటల్ హార్ట్ రేట్ అనేది తగ్గే ఛాన్స్ ఉంది. ఓకే, సో ఇన్సిడెన్స్ 1 loop of nuchal cord 20 to 34%. 1 loop of nuchal cord is like 20 to 34%. 2 loops of nuchal cord is like 2.5 to 5%. 3 loops nuchal cord will be 0.2 to 0.5%. Okay, so you can see three loops mentioned 1, 2, 3. Okay, so 3 loops 1, 2, 3 you can find. 2 types of cord loops around the fetal neck. Type A, umbilical nuchal cord encircles the fetal neck sliding manner lo unte so dan manam type A antam, less danger. Okay, so nuchal cord anedi encircles the neck in locking manner. Okay, itla lock చేసినట్లు టైట్ గా ఉంది అనుకోండి, so that will be very dangerous. Okay, so అందుకే మనం while conducting the labor, okay, as a midwife, many of you have conducted the normal labor, I think so. మీరు కూడా నార్మల్ లేబర్ అసిస్ట్ చేసి ఉండొచ్చు లేదా కండక్ట్ చేసి ఉండొచ్చు. సో మీరు కండక్ట్ చేసే టైంలో ఫస్ట్ థింగ్ మనం వాట్ వీఆర్ సపోజ్ టు అబ్జర్వ్, క్రౌనింగ్ తర్వాత ఎప్పుడైతే బేబీని మనం వీఆర్ ఏబుల్ టు సీ, సో మనకి బేబీ హెడ్ క్రౌనింగ్ టైంలో మనకి ఎప్పుడైతే మన బేబీని బయటకు రావడం అబ్జర్వ్ చేస్తాం, ఫస్ట్ థింగ్ వాట్ వీ డూ, వీ జస్ట్ చెక్ అరౌండ్ ద కార్డ్, అరౌండ్ ద నెక్. ఓకే, ఫర్ ఎనీ కార్డ్ అరౌండ్ ఇట్. ఓకే, సో నెక్కి చుట్టూ ఏమైనా కార్డ్ ఉందా అనేది మనం ఫస్ట్ చెక్ చేస్తాం. ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్, ఒకవేళ ఇలా మనకి కార్డ్ అరౌండ్ నెక్ ఉంటే ఏం చేయాలి, ఇమీడియట్గా వీ హ్యావ్ టు క్లాంప్, పుట్ ద క్లాంప్. ఓకే, సో ఇమీడియట్గా ఫస్ట్ మనం బేబీ డెలివరీ కంటే ముందే ఏం చేయాలి, కార్డ్ అని మనం క్లాంప్ వేసుకోవాలి. ఓకే, 2 clamps we need to put and we have to cut. So later we have to deliver the baby. Okay, సో కార్డ్ అరౌండ్ నెక్ ఉన్నప్పుడు స్పెషల్గా మనం ఏం చేయాలి అంటే ఫస్టే క్లాంపింగ్ వేసుకొని కట్ చేసిన తర్వాత మనం బేబీని ఎక్స్పెల్ చేయాలి. ఓకే, సో కార్డ్ తోటే మనం ఎక్స్పెల్ చేయకూడదు. సో దిస్ ఈస్ ఫండమెంటల్, అంటే వైల్ కండక్టింగ్ ద లేబర్ ఇది ఒక కంపల్సరీ థింగ్ అనమాట. ఫస్ట్ యూ ఆర్ సపోజ్ టు చెక్ కార్డ్ అరౌండ్ ద నెక్. ఓకే, so you can find like this, immediately you have to put the clamp, you have to cut the cord. Next, torsion. Okay, so torsion ante just like a pressure anamata. It rare results from fetal movements during which the cord normally becomes twisted. Okay, so baga twist అయినప్పుడు మనకి torsion అనేది వస్తుంది. Fetal circulation is compromised. Strictures అంటే ఏంటి, narrowing. సో umbilical cord అనేది ఒక పర్టికులర్ ప్లేస్లో ఇట్లా narrow అయిపోతుంది అన్నమాట. Okay, so that is called strictures. It is more serious. Most infants with this finding are stillborn. So itla manaki umbilical cord anedi stricture undi ante most of the infants will die, lekapothe stillborn laga death ayipotharu anamata. Associated with an extreme focal deficiency in Wharton jelly. In monoamniotic twins, a significant fraction of the high perinatal mortality rate. Okay, so this is about stricture and torsion. Okay, you can find the torsion and itla. Okay, twisting, over the twisting. Next, cord stricture. So here ante manaki cord anta itla normal ga undalsindi, here stricture was formed like this. Okay, ఇప్పుడు మనకి స్ట్రిక్చర్ అనేది దీనివల్ల ఏమవుతుంది, బ్లడ్ సప్లై టు ద ఫీటస్ అనేది స్ట్రక్ అయిపోతుంది, డిలే అయిపోతుంది, డిక్రీజ్ అయిపోతుంది. ఓకే, దానివల్ల మనకి ఫీటల్ హైపాక్సియా అండ్ ఈవెన్ ఫీటల్ డెత్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ హెమటోమా. సో అక్యుములేషన్ ఆఫ్ బ్లడ్ ఆర్ అసోసియేటెడ్ విత్ షార్ట్ కార్డ్స్. ఓకే, సో హెమటోమా అనేది మనకి బ్లడ్ అనేది క్లాట్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది ఎట్ అంబలికల్ కార్డ్. సో దట్ ఈస్ అక్యుములేషన్ ఆఫ్ బ్లడ్ ఆర్ అసోసియేటెడ్ విత్ షార్ట్ కార్డ్ ఆర్ ట్రామా అండ్ ఎంటాంగిల్మెంట్ అయినప్పుడు మనకి హెమటోమా అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, అంబలికల్ కార్డ్ సిస్ట్. సో ట్రూ సిస్ట్, ఫాల్స్ సిస్ట్.
రెమినెంట్ ఆఫ్ అలాంటోసిస్. సో కొన్నిసార్లు మనకి అంబ్లికల్ కార్డ్ సిస్ట్లు అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. సో ట్రూ సిస్ట్లు ఉంటాయి, కొన్నిసార్లు ఫాల్స్ సిస్ట్లు ఉంటాయి. ఓకే, అండ్ మల్టిపుల్ సిస్ట్ ఆల్సో విల్ బి. Okay, so this is about umbilical cord. Okay, so umbilical cord is made up of like two umbilical vessels, okay, and the arteries, and one umbilical vein. Okay, so three vessels basically, two umbilical arteries, one umbilical vein. It is covered with amnion and Wharton jelly. Okay, so umbilical cord major function ఏంటంటే మదర్ కి అండ్ బేబీకి అంటే ప్లెసెంటా నుంచి ఫీటస్ కి కమ్యూనికేట్ చేస్తుంది అనమాట. మెయిన్ కమ్యూనికేషన్ ఫ్రమ్ ద ఫీటస్ టు ప్లెసెంటా. ఓకే, అంబలికల్ కార్డ్ కెన్ బి నార్మల్గా అయితే ఇది 52 సెంటీమీటర్స్ ఉంటుంది. డయామీటర్ వచ్చేసి 1.5 to 2 సెంటీమీటర్స్ ఉండాలి. ఓకే, 2 సెంటీమీటర్ 1 ఇంచ్ లాగా. ఓకే, ఇక్కడ మనకి డయామీటర్ ఎక్సెస్ ఉంటే మైక్రోజోమిక్ బేబీ అవుతుంది, డయామీటర్ స్మాల్ ఉంటే ఐయుజిఆర్ బేబీ అవుతుంది. కార్డ్ లెంత్ ఎక్సెస్ ఉంటే ఎంటాంగిల్మెంట్ అవుతుంది, కార్డ్ లెంత్ అనేది షార్ట్ ఉంటే మనకి ఫీటల్ డిస్ట్రెస్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. సో ఇవి మనకి కాయిలింగ్లో హైపో కాయిలింగ్, హైపర్ కాయిలింగ్, సో రెండు కూడా మనకి ప్రాబ్లమ్స్. నాట్స్ లూప్స్ లాగా ఫామ్ అయితే సో కార్డ్ అరౌండ్ ద నెక్ అనేది వెరీ 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 డేంజర్. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ ఫర్ వైల్ కండక్టింగ్ ద లేబర్, యూ హ్యావ్ టు చెక్ ఫర్ ద కార్డ్ అరౌండ్ ద నెక్. సో ఒకవేళ కనుక మీరు కార్డ్ అరౌండ్ ద నెక్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏం చేయాలి, ఇమ్మీడియట్గా మీరు క్లాంప్ చేసుకొని కట్ చేసిన తర్వాతే బేబీని డెలివరీ చేయాలి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ అంబలికల్ కార్డ్. సో షార్ట్ కార్డ్ అయినా మనకి ప్రాబ్లమే, లాంగ్ కార్డ్. సో షార్ట్ కార్డ్ అని ఎప్పుడు చెప్పొచ్చు అంటే కార్డ్ లెంత్ ఈజ్ లెస్ దాన్ 35 సెంటీమీటర్స్. సో కార్డ్ లెంత్ ఈజ్ మోర్ దాన్ 80 సెంటీమీటర్స్ ఉంటే లాంగ్ కార్డ్ అంటాం. సో లాంగ్ కార్డ్తో వచ్చే ప్రాబ్లం ఏంటి, ఎంటాంగిల్మెంట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. అరౌండ్ ద నెక్ ఉండొచ్చు, అరౌండ్ ద బాడీ ఉండొచ్చు. ఓకే, సో ట్రూ నాట్స్ అండ్ ఫాల్స్ నాట్స్, హెమటోమాస్, స్ట్రిక్చర్స్, టార్షన్స్, ఇవన్నీ కూడా మనకి అబ్నార్మల్ ప్రాబ్లమ్స్. ఇంకా అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ ఇన్సర్షన్ని బట్టి అయితే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, విలామెంటస్ ఇన్సర్షన్, ఓకే, అండ్ మార్జినల్ ఇన్సర్షన్, ఫర్కేట్ ఇన్సర్షన్. ఓకే, సో ఫర్కేట్ ఇన్సర్షన్ అంటే ఏంటి, ఫర్కేట్ ఇన్సర్షన్ అంటే బిఫోర్ ఇన్సర్టింగ్ ఇంటూ ఇచ్. ఓకే, సో బిఫోర్ ఇన్సర్షన్ ఇంటూ ప్లెసెంటా మనకి ఆమ్నియాన్ అనే లేయర్ మిస్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫర్కేట్ ఇన్సర్షన్. విలామెంటస్ అంటే ఓన్లీ మెంబ్రెన్స్కి, మార్జినల్ అంటే సైడ్స్కి, మార్జినల్ అన్నా బ్యాటిల్ డోర్ అన్నా కూడా సేమ్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ దిస్. ఓకే, so this is about umbilical cord.